अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 20 शवाल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमैया बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा वक्त जंग में फ़ुक़रा और मसाकिन के वसीले से फ़तेह की दुआ मांगा करते थे। और अब सुर्खियाँ। तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज जारी। मजमूई नतीजा 91.31%। 3 जून से सप्लीमेंट्री इम्तहानात। गरीबों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वायसर कांग्रेस को वोट दें। टिंगटूर उमैदकुरु के इंतखाबी जलसे आम से जगन का खिताब। मुसलमान जगन को दोबारा वजीर आला बनाने के ख्वाहिशमंद YCP के मुस्लिम उम्मीदवार मुख्तलिफ इलाकों में चला रहे हैं इंतखाबी मुहिम। मुसलमान जगन के साथ जगन मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। विशाखा में मुस्लिम इजलास से YCP कायदीन का खिताब। और अब तफसील। तेलंगाना में SSC इम्तहानात के नताइज का आज ऐलान कर दिया गया। तेलंगाना में SSC इम्तहानात की कामयाबी का मजमूई फ़ीसद 91.31 रहा। इस मरतबा भी SSC इम्तहानात में लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल कर ली। लड़कियों की कामयाबी का फ़ीसद 93.23% रहा, जबकि लड़कों की कामयाबी का फ़ीसद 79.42% रहा। निर्मल ज़िले को कामयाबी में पहला मुकाम हासिल हुआ और विकाराबाद ज़िले को आखिरी मुकाम हासिल हुआ है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीमात बी वेंकटेशम ने तारीख जारी की है। उन्होंने बताया कि SSC सप्लीमेंट्री इम्तहानात का 3 जून से 13 जून तक इनेकाद होगा। 813 మంది ఎగ్జామ్స్ రాశారు. అందులో 4,94,207 మంది ఏమో రెగ్యులర్ విద్యార్థులు అయితే ప్రైవేట్ వాళ్ళు 11,606 మంది ఎగ్జామ్స్ రాశారు. 11,469 స్కూల్స్లో వీళ్ళు రాశారు ఎగ్జామ్స్. 11,469. సో ఇందులో పాస్ పర్సంటేజ్ చూస్తే గర్ల్స్ యాజ్ యూజువల్ హయ్యర్ పర్సంటేజ్తో పాస్ అయ్యారు. సో 3.81% హయ్యర్ పర్సంటేజ్ దాన్ ది బాయ్స్ వచ్చింది. ప్రైవేట్లో కూడా అట్లాగే అమ్మాయిలు 6.74% హయ్యర్ రిజల్ట్స్తో వచ్చారు. సో రెగ్యులర్గా అయితే బాయ్స్ 89.42 అయితే గర్ల్స్ 93.23, అట్లాగే టోటల్గా 91.31. అదే ప్రైవేట్ క్యాండిడేట్స్లో 47.40 బాయ్స్ అయితే 54.14 గర్ల్స్, టోటల్గా 49.73. మొత్తం జిల్లాల వైజ్ కనుక చూస్తే ఈసారి 3,927 స్కూల్స్ 100% రిజల్ట్ వచ్చాయి, విచ్ ఈస్ గుడ్. 3,927 100% రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. 6 స్కూల్స్లో 0 రిజల్ట్స్. ఈ 6 స్కూల్స్ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్సే. సో 6 స్కూల్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ 0 రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. ఇంక వేరే ఏ స్కూల్స్లో కూడా 0 రిజల్ట్స్ రాలేదు. मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मोदी और बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ शक पैदा किया है और नफरत को फैलाने की कोशिश की है। उन्होंने कारवान के जलसे आम खिताब के दौरान कहा कि मोदी ने खुद नुमाई के अलावा कुछ नहीं किया और मुल्क की कसीदियत को खत्म करने की कोशिश की है। अगर हर कोई शक की निगाहों से किसी को देखता है तो मुस्लिम अक़लियत को शक की निगाहों से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ शक पैदा किया, नफरतों में इजाफा किया। अगर आप देखते हैं तो आज भी दलितों पर जुल्म होता है और जुल्म खत्म नहीं होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इन तमाम बातों पर आप गौर करिए। इस मुल्क में अगर किसी को फरोग दिया है तो सिर्फ अपनी शख्सियत को फरोग दिया। पूरे मुल्क में, इस मुल्क में नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? अपनी इंफरादियत, अपनी शख्सियत। इस मुल्क में नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि यहां पर इस मुल्क की एक जबान हो, इस मुल्क में एक आइडियोलॉजी हो, इस मुल्क में एक टैक्स हो। ये नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा अजला के सरकारी अस्पतालों में टीका अंदाजी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। तेलंगाना में 6 मई तक आज़मीन हज की टीका अंदाजी की जाएगी। हज कमेटी के चेयरमैन अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने टीका अंदाजी कैंप का मुआयना किया।
मैदुकूर पहुंचने पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुकामी मुसलमानों ने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के बाजुओं पर इमाम जामिन बांधा। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के दोबारा वजीर आला बनने और वायएसआर कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार पर बरकरारी के लिए मुकामी मुसलमानों ने दुआ की। इस मौके पर मैदुकूर असेंबली हल्के से वाईसीपी उम्मीदवार रघुराम रेड्डी और कड़पा लोकसभा से अविनाश रेड्डी को कामयाब बनाने की जगन मोहन रेड्डी ने अपील की है। वज़ीर आला जगन ने टिंगटूर में इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया। ताहद नज़र अवाम के दरमियान उन्होंने हुकूमत के इक़दाम की तफसील पेश की और अवाम से बेहतरी के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वायएसआर कांग्रेस हुकूमत बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रही है और तमाम समाजी तबक़ात की तरक्की के लिए यकसा इक़दाम कर रही है। उन्होंने AP की तरक्की और अवाम की फलाह और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वायएसआर कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अवाम से अपील की। साथ में उन्होंने बाबू पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बाबू ने ना तो ज़राई कर्ज माफ़ किया और ना ही दूसरा कोई किया हुआ वादा पूरा किया। उन्होंने अपोजिशन के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से होशियार रहने का अवाम को मशवरा दिया। కొనసాగాలన్నా లంచాలు వివక్ష లేని పాలన జరగాలన్నా మన పిల్లలు మన బడులు మన చదువులు బాగుపడాలన్నా మన వ్యవసాయం మన హాస్పిటల్లు మెరుగుపడాలన్నా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఫ్యాన్ గుర్తు మీద 2 బటన్లు నొక్కాలి। ఫ్యాన్ గుర్తు మీద 2 బటన్లు నొక్కాలి। 175కు 175 అసెంబ్లీ స్థానాలు, 25కి 25 ఎంపీ స్థానాలు తగ్గేందుకు వీలే లేదు। ఓ బాబు, ఓ చంద్రబాబు, రైతు రుణమాఫీపై తొలి సంతకం చేస్తానన్నావు, బ్యాంకుల్లో పెట్టిన బంగారం విడిపిస్తానన్నావు, మరి 87,612 కోట్ల రూపాయలు వ్యవసాయ రుణాలు మాఫీ చేసేవా అని అడుగుతా ఉన్నాను ఈ పెద్ద మంచి చంద్రబాబు నాయుడును। బ్యాంకుల్లో పెట్టిన బంగారం ఇంటికి వచ్చిందా అని అడుగుతా ఉన్నాను ఈ పెద్ద మంచి చంద్రబాబు నాయుడును। బ్యాంకుల్లో పెట్టిన బంగారం విడిపివ్వకపోగా ఏకంగా వేలం వేయించాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు। ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు రైతులకు ఉచితంగా పంటల బీమా ఏ రోజైనా ఇచ్చాడా ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడుగుతా ఉన్నా। రైతులకు సమయానికి సీజన్ ముగిసేలోగానే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చిన చరిత్ర ఏ రోజైనా ఒక్క రోజైనా ఉందా చంద్రబాబు నాయుడుకు అని అడుగుతా ఉన్నా। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की अहलिया वायस भारती ने पुलिवेंदला असेंबली हल्के के वेम्बरपल्ली टाउन में घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात की और अवाम से वायएसआर कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम ने वायस भारती का शानदार इस्तकबाल किया। मुकामी लोगों ने वायस जगन मोहन रेड्डी को दोबारा वज़ीर आला बनाने और YCP को कामयाब बनाने का वादा किया। మళ్ళీ అయిపోయినా పోదులే రెడప్ప మేడం లోపల తీసుకుంటారు। नेल्लोर सिटी से वायएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खलील अहमद की इंतखाबी मुहिम जोर और शोर से जारी है। खलील अहमद की इंतखाबी मुहिम में MLA हफीज खान और दूसरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हफीज खान ने रियासती हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि जगन ने करप्शन से पाक एक मिसाली हुकूमत मुहैया की और समाज के हर तबके की फलाह व बहबूद पिछले 5 सालों के दौरान अंजाम दिए गए। ప్రచారం చేయడానికి రావడం జరిగింది। ఈరోజు మేము గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాం, మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు ఏదైతే మాట ఇచ్చాడో మాట తప్పకుండా కరోనా లాంటి కష్టమైన సమయం వచ్చినప్పటికీ కూడా
ప్రతి స్కీమ్ని ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి దగ్గరికి చేర్పించాడు. వాలంటీర్ వ్యవస్థని తీసుకొని వచ్చాడు, సచివాలయం వ్యవస్థని తీసుకొని వచ్చాడు, లంచాలు లేని వ్యవస్థని తీసుకొని వచ్చాడు, విపక్షాలు లేని వ్యవస్థని తీసుకొని వచ్చాడు. దానికోసం మాకు హక్కు ఉంది. మేము ప్రతి ఒక్క అక్క చెల్లెమ్మల దగ్గర, ప్రతి అన్న తమ్ముని దగ్గర పోయి, అన్న మేము చేసినాం, మీకు అక్క మేము చేసినాము, ఏదైతే చెప్పినామో అది నిరూపించినాం, కాబట్టి ఇంకా దానికన్నా మెరుగ్గా చేస్తామని చెప్పి మా నాయకుడు చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అని చెప్పి మేము చెప్పగలుగుతాం. కానీ ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కానీ వాళ్ళకు ఏం హక్కు ఉంది, ఏం నైతిక విలువలు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా నేను వాళ్ళకు సూటిగా అడుగుతున్నా. ఎందుకంటే 14 సంవత్సరాల్లో ఏ ఒక్క స్కీము నువ్వు నేను ఇది చేసినా నాకు దీని ప్రకారంగా ఓటు వెయ్యి అని చెప్పి చెప్పగలుగుతావా? ఎక్కడో హైదరాబాద్, ఈ రాష్ట్రంలో లేని హైదరాబాదు నేను కట్టినా అని చెప్పి చెప్పే మాటలు, కంప్యూటర్ని నేనే చేసినా అని చెప్పే మాటలు, సెల్ ఫోన్ని నేనే కనబట్టినా అని చెప్పే మాటలు, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారికి కూడా నేనే ప్రెసిడెంట్ చేసినా అని చెప్పే మాటలు. అసలు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు మిజైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆయనకు భారతదేశంలో ఉండే ఆల్ రాజకీయ పార్టీలు ఏకగ్రీవంగా ఆయనకు ఈరోజు ఎన్నుకుంటే దాంట్లో కూడా ముస్లింల ఓటు బ్యాంకు దండుకోవాలని చెప్పి ఒక దురుద్దేశంతో ఆ మహానీయుడిని కూడా ఈరోజు వాడుకునే परिस्थितिలో చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నారు. कर्नूल सिटी से वायएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज अहमद और कर्नूल लोकसभा से वाईवी रामैया ने वार्ड नंबर 44 में इंतखाबी मुहिम चलाई। इम्तियाज और रामैया ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और वायएसआर कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी निशान फैन को वोट देने की अपील की। दोनों उम्मीदवारों ने जगन हुकूमत की तारीफ की। వార్డులో ఇంటింటికి ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది. నాతో పాటు మనకు ఎంపీ అభ్యర్థి మనకు బివై రామయ్య గారు, మరి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారు, మన కార్పొరేటర్ 44 వార్డు ఇతర కార్పొరేటర్లు, మనకు కార్యకర్తలు ఆదిమోహన్ గారు అందరూ కూడా దీంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది. చాలా చక్కగా ఈ ప్రచారం కొనసాగుతుంది. అందరూ విశేషమైన స్పందన మనకు అందరి నుంచి లభిస్తూ ఉంది. అందులో ఈ మేనిఫెస్టో ఏదైతే మనకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా ప్రీతమ నాయకులు రిలీజ్ చేశారో దానికి అందరూ ఆమోదం తెలుపుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇది మా నమ్మకం నువ్వే జగన్ అనేది, అలాగే టీడీపీ మేనిఫెస్టో నమ్మలేనిది అనేది ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళే చెప్తా ఉన్నారు. ఏంటి ఎందుకు మీరు నమ్మట్లేదు టీడీపీ వాళ్ళ మేనిఫెస్టో అంటే? ఇంతకుముందు కూడా చాలా చెప్పారు. 2014లో డ్వాక్రా మహిళల రుణం అన్నారు, అది తీర్చలేదు, అది చేయలేదు. రైతు మన రుణమాఫీ అన్నారు, అది చేయలేదు. బంగారు లక్ష్మి అన్నారు, అది చేయలేదు. ఏది చేయలేని హామీలు ఇచ్చేది టీడీపీ, అన్నీ చేయగలిగే హామీలు ఇచ్చేది జగనన్న అని చెప్పేసి ప్రజలందరూ నమ్ముతా ఉన్నారు. ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు సూపర్ 6 అని చెప్పినాడో అవన్నీ కూడా ఎందుకు ఒకప్పుడు ఎందుకు ఇస్తున్నారు అని కామెంట్ చేసిన వ్యక్తి ఆయనే. ఇవాళ దాంతకు మించి చేస్తుంటాడు. అంటే అవసరం కొద్దీ ఏమైనా మాట్లాడతాడు. అందుతే జుట్టు అందకపోతే కాళ్ళు అనే వ్యవహారం నిరూపితమైంది. వాళ్ళు ఇచ్చే స్కీములు కావచ్చు, చెప్పే మాటలు కావచ్చు, అన్ని బోగస్ అని ప్రజలే స్వచ్ఛందంగా తెలియజేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా, ఏ గడప దొక్కినా ఇదే మాట వస్తుంది. ఖచ్చితంగా మేము అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ బంపర్ మెజార్టీ, కర్నూలులో బంపర్ మెజార్టీ, గతంలో ఎప్పుడూ లేనంత మెజార్టీ, 50,000కు తక్కువ కాకుండా ఖచ్చితంగా మెజార్టీతో గెలవబోతున్నాం. विजयवाड़ा वेस्ट से वायएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शेख आसिफ ने तेलुगु देशम, जनसेना और बीजेपी इत्तेहाद पर फिरकावाराना हम आहंगी को मुतासिर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू ने हमेशा इंतखाबी वादों को फरामोश करते हुए अवाम से धोखा किया, तो दूसरी जानिब वजीर आला जगन ने इंतखाबी वादों पर अमल किया और अवाम की तरक्की और फलाह के काम किए हैं। ఇక్కడేం జరగలేదు, మొత్తం మేము వచ్చి మార్చేస్తాం, అలాగే సింగపూర్ చేసేస్తాం అని చెప్పేసి సుజనా చౌదరి ఆయన కూటమి మాయ కూటమి ఒక మాయ కూటమిగా ఏర్పడి ఇక్కడేం అభివృద్ధి చెందలేదు. ఇక్కడ మేము వచ్చి అభివృద్ధి చేసేస్తాం, సింగపూర్ చేసేస్తాం, ఈ కొండలన్నీ తవ్వేస్తాం, మొత్తం చెక్కేస్తాం, అన్ని మార్చేస్తాం, ఇక్కడ ప్రజలందరినీ ఎక్కడో పంపించేస్తాం అని చెప్పేసి గ్రాఫిక్ చూపిస్తున్నారు. అసలు హాస్యాస్పదంగా ఉంది వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు. గతంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడే 23 సీట్లకు పరిమితం అయ్యాడు. నీరు గారిపోయి రాజధాని కట్టాడు, గ్రాఫిక్ చూపించాడు, వేల కోట్లాది రూపాయలు దండుకున్నాడు, రైతుల భూములు లాక్కున్నాడు. మళ్లీ ఇప్పుడు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ప్రజల మీద పడ్డారు. వీళ్ళు పడి మొత్తం మార్చేస్తాం, మీకు డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం, మీకు 14వ తారీఖు ఏం కావాలంటే పంపించేస్తాం, మీ ఇంటికి బంగారం కానీ, ఫ్రిడ్జులు కానీ, ఏసీలు కానీ అని చెప్పేసి ప్రజలకి ఊదర కొట్టేస్తున్నారు. 14వ తారీఖు ఎవడెక్కడ ఉంటాడండి? 13వ తారీఖు ఎలక్షన్ అయిపోతే 14వ తారీఖు వీళ్ళు వచ్చి అన్ని పంపించేస్తారంట. వీళ్ళు మూటామూలి సర్దుకొని పారిపోయే రకం వీళ్ళందరూ.
వీళ్ళ మాట మీద నిలబడేది. మళ్ళీ ఒక ప్రత్యేకించి పశ్చిమ నియోజకవర్గానికి ఒక మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేస్తాడంట. ఇక్కడ బడుగు బలహీన వర్గాల వారు ఉన్నారు. అందరూ ఇక్కడ కుల మతాలకు అతీతంగా అందరూ అన్నదమ్ములాగా జీవిస్తున్నారు. వీళ్ళు వచ్చేసి బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చి ఒక మాయ కూటమి వచ్చి ప్రజల మధ్యలో చిచ్చురేపి मतोन्मादाన్ని సృష్టిస్తున్నారు వీళ్ళు. अनामया जिले के मुसलमानों ने वायएसआर कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने का ऐलान किया है। मकामी अवाम का मानना है कि वजीर आला जगन ने मुसलमानों को न सिर्फ सियासी नुमाइंदगी बल्कि उनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए इक़दाम किए। मकामी अवाम ने पेद्दी रेड्डी, मिथुन रेड्डी समेत तमाम वाईसीपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పుణ్యమాని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 4% ముస్లింలకు రిజర్వేషన్ కల్పించిన దరిమిల మైనారిటీలు, నిరుపేదలు, అత్యంత అల్పసంఖ్యాకులైనటువంటి ముస్లిం సోదరులకందరికీ కూడా 4% రిజర్వేషన్తో ఉద్యోగ ఫలాలు కానీ, ప్రైవేట్ జాబ్స్ కానీ, అలాగే ఈ రిజర్వేషన్ పుణ్యమాని ఎంతో మంది పేదలు, డాక్టర్లు కానీ, ఇంజనీర్లు కానీ, అలాగే మిగిలినటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కూడా ఈ 4% రిజర్వేషన్తో ఎంతో మంది ఉన్నత ఉద్యోగాలు, ఈవెన్ సబ్ కలెక్టర్స్ కూడా అయినటువంటి దాఖలాలు ఉన్నాయి. विशाखा में मुसलमानों के आत्मीय सम्मेलन में शुमाली आंध्रा के कोऑर्डिनेटर वाईवी सुब्बा रेड्डी ने शिरकत की। अक्कयापाले में मुस्लिम शादी खाने के पास मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मुनाकिदा इजलास में मुसलमानों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वायएसआर कांग्रेस मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया था और जगन भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मुसलमानों की तरक्की और फलाह को यकीनी बना रहे हैं। इस इजलास में विशाखा एमपी उम्मीदवार बोसा झांसी और एमएलए उम्मीदवार के राजू के अलावा रायपी अक़लियती सेल के सेक्रेटरी IH फारूकी और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर कितने मुस्लिम कायदीन ने सुब्बा रेड्डी की क़ियादत में वायएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। ముస్లిం మైనారిటీస్ కోసం దేశంలో మొట్టమొదటిగా 4% రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చారు. దాన్ని ఇంకా పైబందిగా అమలు చేసుకునే దానికి మన రాష్ట్రంలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ముందుకు తీసుకుపోయే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. అది కూడా కాకుండా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో, దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో ప్రధాన పోటీ ఎవరెవరికి ఉంది అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. ఈ రోజు భారతదేశంలో 4వ అతిపెద్ద నగరంగా తీర్చిదిద్దాలంటే దానికి గుర్తించి దానికి ఈ రోజు చేస్తున్న మిషన్ విశాఖని డెవలప్ చేయాలంటే, దాని ద్వారా ఈ ప్రాంతానికి భావితరానికి బంగారు భవిష్యత్తు ఇవ్వాలంటే మనందరికి కూడా ఈవేళ పరిపాలన రాజధానికి ఎఫిషియెంట్ క్యాపిటల్ కావాలి, రావాలి. మన పిల్లలకి బంగారు భవిష్యత్తు కావాలి, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కావాలి, ఈవేళ బీచ్ ఐటీ సెంటర్ రావాలి. ఒక రిలీజియస్ కంట్రీగా ఇండియాను మార్చాలని బీజేపీ పార్టీ ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. ఇలాంటి తరుణంలో మన విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మనకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది ఈ రోజు. चंद्रबाबू नायडू एक बड़े मफाद परस्त लीडर हैं। नेल्लूर लोकसभा के उम्मीदवार विजय साई रेड्डी ने ये रिमार्क किया। उन्होंने बाबू से सिविल कोर्ट पर अपना मौक़िफ़ जाहिर करने का मुतालबा किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बाबू की तरह वायएसआर कांग्रेस दोहरा मेयार नहीं रखती। उन्होंने नेल्लूर के वरिकुंठपाडु, दुत्तुलूरू, कलिगिरी मंडलों में मुनाकिदा बाइक रैली में हिस्सा लिया। उदयगिरी के वायएसआर कांग्रेस उम्मीदवार मेकापाटी राजगोपाल रेड्डी समेत मज़ाहिया अदाकार रिंग रियाज, विनोदनी और किविगुर कार्तिक ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। చంద్రబాబు నాయుడిని నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, చంద్రబాబు నాయుడు నీ పార్టీ యొక్క ఈ యొక్క విధి విధానాలు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మీద ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. దానికి జవాబు చెప్పడు. చంద్రబాబు నాయుడు పెద్ద డ్రామా ఆర్టిస్టు, అవకాశవాది. అందుకే ముస్లిం సోదరులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తా ఉన్నాడు. ఈ విషయాన్ని నేను మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా యొక్క విధి విధానాలు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మన పార్టీ అధ్యక్షులు. ఏదైనా కూడా, ఏ కులానికైనా, ఏ మతానికైనా ఏకాభిప్రాయం తీసుకురావాలి. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అయినా కూడా మత పెద్దలను సంప్రదించి మత పెద్దలు ఒప్పుకుంటే మేము సపోర్ట్ చేస్తాం, లేకుంటే మేము వ్యతిరేకిస్తామన్నటువంటి విషయాన్ని మన ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు.
रियासती वज़ीर अमरनाथ गाजुवाका अपनी इंतखाबी तशहीर पुरजोर अंदाज में कर रहे हैं और अवाम के सामने जगन हुकूमत की अमल करदा स्कीमात से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश कर रहे हैं और रियासत की तरक्की से अवाम को वाकिफ करवा रहे हैं। अमरनाथ का कहना है कि रियासत के तमाम समाजी तबक़ात जगन की तायद कर रहे हैं और जगन को दोबारा वज़ीर आला बनाने का तय कर चुके हैं। రెడ్డి గారు గడిచినటువంటి 5 సంవత్సరాలుగా చేసినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలని గుర్తు చేస్తూ రాబోయేటువంటి కాలంలో అవి కొనసాగిస్తామనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ అదే రకంగా గడిచినటువంటి 5 ఏళ్లుగా జరిగినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి తెలియజేస్తూ వారిని చైతన్యపరుస్తూ వారికి మళ్ళీ రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆశీర్వదించమని చెప్పి మనం కోరడం జరుగుతుంది. ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఒక పక్క మనం పోర్టులు అభివృద్ధి చేస్తున్నాం, ఎయిర్పోర్ట్లు అభివృద్ధి చేస్తున్నాం, ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లు అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, గ్రామ సచివాలయాలు, వార్డు సచివాలయాలు, వెల్నెస్ క్లినిక్లు, హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, ఇన్ని రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇంత పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమం చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక పక్క అభివృద్ధి, ఒక పక్క సంక్షేమం. చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో రెండూ లేవు. అంతా కూడా కళల ప్రపంచం. ఆ కళలకు అనడానికి ఇన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టేశాడు. వాళ్ళకి రాజకీయ అవసరాలే తప్ప స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మేసుకున్నా పర్వాలేదు, వాళ్ళకి స్టీల్ ప్లాంట్ ఏమైపోయినా పర్వాలేదు. నిన్నటి వరకు వాళ్ళ స్టాండ్ ఏంటి? అందరితో పాటు మేము స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ మేము వ్యతిరేకం. వెల్ అండ్ గుడ్, దాన్ని ఎవరు కాదనట్లేదు. మరి భారతీయ జనతా పార్టీ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మేస్తానన్నది, మరి ఆ పార్టీతో నువ్వు ఎలా జతకట్టావు? జతకట్టిన తర్వాత నీ సమాధానం ఏంటి? ఇప్పుడు ఇదే మైక్ పెట్టుకొని వెళ్ళి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను ఎవరన్నా అడిగి చెప్పానండి మేము స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ మేము వ్యతిరేకం అని చెప్పానండి. పైన మోడీ నుంచి ఫోన్ వస్తుంది వాళ్ళకి. चिरंजीवी की जानिब से अपोजिशन इत्तेहाद की तायद फजूल है। वायसर कांग्रेस लीडर मुद्रगड़ा पद्मनाभम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब अवाम मुश्किल में होती है तब अवाम के दरमियान आने से अवाम किसी भी कायद पर भरोसा करते हैं। मुद्रगड़ा ने सवाल किया कि खुसूसी मौक़िफ़, स्टील प्लांट और पोलावरम से मुतालिक चिरंजीवी क्यों अवाम के दरमियान नहीं आए? अगर अब अपोजिशन की तायद में वीडियोज़ जारी करते हैं तो अवाम इस पर भरोसा नहीं करते हैं। వీరికి మద్దతు ఇచ్చే ముందు ప్రత్యేక హోదా కోసం రోడ్డు మీకు వచ్చి ఉండాలి. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం రోడ్డు మీకు వచ్చి ఉండాలి. పోలవరం ప్రాజెక్టు కేంద్రం నిర్మించాలి. రైతుల బాధ దృష్టిలో పెట్టుకుని రోడ్డు మీకు వచ్చి ఉండాలండి. వాటికి ఏమీ రాకుండా ఏదో వచ్చేస్తే ఇలాగే తర్వాత ఓటు వేయరండి. వారి ప్రజల కష్టాల్లో మన పాలు పంచుకుంటేనే మన మాట కొంత గౌరవం ఉంటుందండి అయ్యా, విలువిస్తారండి అయ్యా. ఏమి చేయకుండా అప్పుడప్పుడు వచ్చేసేసి ప్యాంటు సప్లైస్కి వచ్చేసేసి పలానా రికమెండ్ చేశాను ఓటేసేయమంటే చేయరండి అయ్యా. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज जारी, मजमूई नतीजा 91.31%। 3 जून से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। गरीबों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वायसर कांग्रेस को वोट दें, टिंगटूर उमैदकुरू के इंतखाबी जलसे आम से जगन का खिताब। मुसलमान जगन को दोबारा वजीर आला बनाने के ख्वाहिशमंद वाईसीपी के मुस्लिम उम्मीदवार मुख्तलिफ इलाकों में चला रहे हैं इंतखाबी मुहिम। मुसलमान जगन के साथ जगन मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। विशाखा में मुस्लिम इजलास से वाईसीपी कायदीन का खिताब। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।